السلام علیکم میٹھی فیملی، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ ربیع الاول کا چاند مبارک آپ سب لوگوں کو۔ اور آج منگل ہے، دیکھیے منگل کے بینیاں کا دستر پڑھی ہوں۔ یہ میرے بینیاں کیا ہے، یہ 2000 ہے اور الگ سے 500 ہے۔ اس کو 5 دفعہ ہے اور 500 الگ جو ہے نا اس کو 2 دفعے پڑھ لیتے، 11,000 ہو جاتے۔ آپ سب لوگ بھی پڑھ سکتے۔ اب جس کو بھی جو بھی حاجت ہونی ہے، جو بھی مراد کرنی ہے، جو بھی اپنے مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، کسی کی شادی کے تعلق سے، کسی کی نوکری کے تعلق سے، کسی کی صحت کے تعلق سے، اب گھر کے جو بھی مسئلے کسی کو گھر بنانے کا، کسی کو اب کیا بولوں، اب زندگی میں جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی حالات ہے، اس حساب سے آپ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے۔ اب گھر میں ابھی اس کے اوپر کیا ہے، میں کہنے پھولا ہوئی نہیں ہے، اب آپ دیکھیے شکر ہے، شکر پہ 11 منگل پڑھ لینا، سمجھو 11 منگل ہوتے کہ اب بیچ میں ایک آدھ ناغا بھی ہوا تو بھی چلتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ 11 منگل ہونے کے بعد میں اب یہ شکر رکھ لو، جو بھی آپ کہنے کچھ بھی میٹھی چیز اگر گھر میں بنا سکتے، میٹھا کھانا، یا نہ تو باہر سے بھی دودھ پیڑے وہ لا کے رکھ سکتے، جب کا جب فاتحہ دے سکتے حضور کے نام سے۔ اور 11 منگل 11 دستر پورے ہونے کے بعد میں آپ کے گھر میں آپ جتنا بھی آپ کا ساخت ہے اتنا پکا کے 11ویں منگل کے دن بھی پڑھ کے فاتحہ دلا دینا حضور کے نام سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اپنے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا ان کا شکریہ ادا کرنا، میرے مالک کا احسان ہو جاتا اپنے اوپر۔ اپنے دل میں عقیدہ رکھنا، دل میں بھروسہ رکھنا، اللہ پہ رکھ کے نیت کر کے 4 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھ لینا۔ پڑھ لے کے آپ اپنی حاجت کو جو بھی ہے دل میں رکھ لے کے نیت کر کے پڑھ لے سکتے۔ اب 11 منگل پڑھنا، بہرحال ایک آدھ مہینے میں، ایک آدھ ہفتہ اگر ڈیلے ہو گیا تو بھی ہو سکتا ہے، ایسی کیا بھی بات نہیں۔ آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے، اب آپ کے گھر میں جتنے بھی فیملی ہے اتنے بھی مل کے پڑھ سکتے۔ اتنا ہے، جتنا خوبصورتی سے کریں گے اتنا اپنے کو اللہ میں اس کا اجر دیں گا، سمجھو۔ اپن صاف ستھرے رہنا، ویسے تو ہر مومن مسلمان کو تو بولنے کی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، اچھا سا صاف ستھرے کپڑے پہن کے وہ کر کے ہو سکے تو فریش ہو سکتے، یعنی تو اپن تو نماز تو پڑھتے ہی رہتے۔ جب نماز پڑھ سکتے تو ہر چیز کر سکتے اپن، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھ لینا، اچھے کپڑے وہ پہن کے کر کے اپن صاف ستھرے رہ کے کر کے بھی کر سکتے، رہ کے بھی نہیں، بہرحال اپن رہتے نماز پڑھنے کے واسطے تو ہر چیز صاف ستھری رہتی، الحمدللہ، ایسی بات نہیں۔ نماز کی پابندی اپن جتنا کریں گے نا اتنا کوئی بھی چیز کا اثر جلدی ہوتا، اللہ میں اتنی جلدی وہ کر لیتے، سمجھو۔ ایسا نہیں کہ یہ کر لیے تو ہو جاتا، وہ کر لیے تو ہو جاتا، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کی پابندی بھی رہنا، کیونکہ اللہ میں پابندی جس کا رہیں گے اس کا اتنا کام اچھا ہوتا۔ ہر وقت نماز روزے سے رہیں گے، وضو سے رہیں گے تو اپنے ہر حالت ہر چیز اچھی ہو جاتی، سمجھو، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے کنے جتنے بھی لوگ پریشان ہوتے، مالی حالت سے پریشان ہوتے، پیسوں کی تنگی ہوتی، وہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ کئی کو پریشانی آتی ہو تو اپن پیسے یہاں رکھ دیتے، وہاں رکھ دیتے، چلوں کنے رکھ دیتے، تکیے کے نیچے رکھ دیتے، تکیے کے نیچے رکھے تو پیسہ سو جاتا، سوئے انہیں اٹھتا ہی نہیں ہو، وہاں کے ہلتا ہی نہیں ہو۔ تو اپن اب دیکھیے بڑے لوگوں کا نہیں، دیکھیے آپ ذرا غور کریے، جو بھی دیکھ رہے، ابھی یہ جو بھی دیکھ رہے بڑے لوگ ہیں تو اپنی یہ ویڈیو دیکھتے نہیں، مڈل کلاس ہی لوگ دیکھتے، تو مڈل کلاس لوگ زیادہ پریشان رہتے۔ بڑے لوگوں کا نہیں، دیکھیے آپ ان لوگوں کی الماری، اور ایک الماری رہتی، الماری تو سب کا نہیں رہتی، مڈل کلاس میں بھی رہتی، بڑے لوگوں کا نہیں بھی رہتی، تو الماری میں بھی ایک تجوری رہتی، تجوری میں صرف پیسے رکھنا، اپن کیا ہے 10 روپے رہن دو، 5 روپے رہن دو، جو بھی رہن دو، اپنے اوپر کے ضرورت کے حساب سے رکھ لینا، باقی کے پیسے تجوری میں رکھنا، دوسرے خانوں میں نہیں رکھنا، صرف وہ تجوری میں جو پیسے رکھتے نا صرف پیسہ ہی رکھنا۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ وہاں سے خیر و برکت ہوں گی۔ اپن کیا کرتے، وہ تجوری میں وہ رکھ دیتے، یہ رکھ دیتے، پیسے بھی رکھ دیتے، ہر چیز۔ آپ دیکھیے، اب غور کریے، اب بڑے لوگوں کا جا کے دیکھیے الماری میں صرف الماری کی تجوری میں صرف پیسے رکھتے ہو لوگ، دوسرے سونا اور پیسہ یہی رہتا، اپن لوگ وہ چیزاں بھر کے رکھ دیتے، نہیں، آپ غور کریے۔ خیر چلو، میں تو ایک ٹاپک پہ تھی، مگر پھر بھی پریشانی کی حالت میں بولے تو تھوڑا اپن بھی تھوڑا وہ کرنا، دل میں اچھا چیز لانا۔ اپن دیکھیے اب لڑنا ہے وہ تو لڑتے جاگے، تو اپن دماغ میں ہر چیز اچھی لے کے بیٹھے نا، ہر چیز اپنے نزدیک اچھی ہو کے آتی، اچھی سوچ، مطلب اللہ میں اپنے دل سے دل سے کام کرتے، اپنے منہ سے تھوڑی اپن جو بولے وہ ہوتا نہیں، اپنے دل میں دماغ میں جو رکھتے نا وہی کام ہوتا، تو اپنے دل دماغ میں
थोड़ा अच्छे से चीज़ लेंगे ना तो इंशाल्लाह अच्छे से होती। अपने को अच्छी चीज़ चाहिए तो अच्छी चीज़ की सोचना इनके बारे में उनके बारे में। जब अपने को इन लोगों से उन लोगों से मतलब नहीं तो उन लोगों के उनके बारे में सुनने से मतलब क्या है, मैं बोलती मैं तो अपनी ज़िंदगी से अपने को मतलब है ना तो बस यही काफ़ी है। चलो जान दो, छोड़ो, मैं ये टॉपिक पे थी। अपन साफ़ सुथरे नमाज की पाबंदी करके अपन जो चीज़ मांगो होती, जो चीज़ मन्नत करो पूरी होती। देखिए ये अल्लाह उस समद हर मंगल को, अभी तो आज चांद का पहला मंगल है, आज कौन भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते, शुरू करना है तो कर सकते। मैं ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किसी के पे लागू नहीं कर रही। बोलने का मतलब कि आज चांद का पहला मंगल 12 फात का महीना है, 12 रबीउल अव्वल का। आप सब लोग यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल का चांद मुबारक। अल्लाह में हर किसी के घरों में खैर व बरकत दो और हर किसी को सेहत से नवाजे, हर किसी के जोड़े सलामत रखे। अल्लाह हर किसी की मुश्किलों को परेशानियों को दूर करे। बस उनके आल औलाद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिए, उनकी ज़बान में इल्म देना, हाथ में हुनर दे के अल्लाह में उनके हर माँ बाप अपनी आल औलाद का सुख सहला दे के और औलाद भी अपने माँ बाप को सुकून दे के उनका भी सुकून जीते जी देखे। मरने के बाद में तुम क्या भी करो कुछ भी नहीं होता, आपके अमल आपके साथ ही रहेंगे। जब माँ बाप चले जाते दुनिया से उसके बाद में आप क्या करते, आपको कौन बोलने वाला रहता, कौन संभालने वाला रहता, कौन समझाने वाला रहता, कोई नहीं रहता। माँ बाप को जब दुनिया में रहता उनको सुकून नहीं देंगे, उनको कुछ नहीं करेंगे तो आप दुनिया में भी अच्छे रहते, आखिरत में भी अच्छे रहते। जब माँ बाप को कोई सुकून ही नहीं देंगे कोई औलाद तो उनको फ़ायदा क्या है। माँ बाप जब मर जाने के बाद में आपको कौन दुआ देने वाले रहते। माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे चाहे औलाद कितना भी बुरा करे उनके साथ वो माँ बाप दुआ ही देते। उनके पास रहता कि आखिरी एज में आके सारी उम्र तो जो जवानी रहती माँ बाप के पास तो 12 साल 15 साल रह के आते। उनका नहीं इतना कुछ भी नहीं रहता। माँ बाप अच्छे से खिलाते पिलाते पिनाते उड़ाते ये सब सोच लेके नहीं रहते माँ बाप के पास। जब करके देने के बाद में सारी सोचें लग जाते, सोचों के साथ उनकी ज़िम्मेदारियों के साथ आप लोगों को देखते दिखाते अच्छा समझाते, आप लोगों की हर चीज़ की देखभाल ही करते। जैसे हमारे माँ बाप हमको करें ना हम भी वही करते आप लोगों के साथ। मगर आप लोग हर औलाद के बारे में बोल रही हूँ, मतलब अगर इसमें कोई अगर मैं गलत हूँ तो यूट्यूब फैमिली में माफ़ी चाहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर बोलने का मतलब यह है कि माँ बाप भी हर औलाद के साथ इंसाफ करे। ऐसा नहीं कि एक औलाद के साथ अच्छा करे एक औलाद के साथ नज़रअंदाज करे तो वो भी उसका भी दिल दुखने का आदमी हम माँ बाप होने का भी कोई मतलब ना रहता। अपने पास जो है जैसा है वैसा है जो भी है ना, हर माँ बाप भी अपने साथ औलाद के साथ अच्छा करे। ऐसा नहीं कि औलाद के ऊपर हर चीज़ लागू है, माँ बाप पे भी लागू है। माँ बाप जब इतनी उम्र एज में आ जाने के बाद में जब बच्चे उनको सुकून नहीं देंगे राहत ही नहीं देंगे, उन्होंने रहे तक कुछ अच्छा से काम नहीं करेंगे, उनके दिल को खुश नहीं करेंगे तो मरने के बाद में आप लोगों को बोलने वाला कौन रहता, समझाने वाला कौन रहता और आप लोगों को राह बताने वाला कौन रहता। कुछ भी नहीं, क्या मकसद ही ख़त्म हो जाता। माँ बाप जब दुनिया से चले जाते ना औलाद का वजूद ही ख़त्म हो जाता। आप लोगों को कौन रिश्तेदार लगा लेते, कौन बुलाते, कौन बिठाते, कौन उठाते। एक माँ बाप से जुड़े हुए रहते वो रिश्ते भी, माँ की सूरत से माँ के रिश्ते जुड़े हुए रहते, माँ के लोगों के, बाप की सूरत से बाप के रिश्तेदार जुड़े हुए रहते। जब ये चेहरे नहीं रहेंगे तो आप किसके होके रहेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो, हिम्मत करो, कुछ अपने पैरों पे खड़े रह के अपना भी देखना, अपने बाल बच्चों का भी देखना, अपने माँ बाप को भी देखना। माँ बाप इतने भी वो नहीं रहते कि औलाद को हमको करो बोल के, और माँ बाप खुद अपने औलाद का देख के अपने को जो कुछ करा लेना है करना है उसमें से भी जान दो नको ऐसा नज़रअंदाज कर देते। मगर उन्हें रह तक माँ बाप रहने तक खर वो खुशी दियो कि तुम जो दे सकते, नहीं तो फिर वो कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। खैर जान दो, मैं एक टॉपिक पे थी यूट्यूब फैमिली मेरे पता नहीं मैं किधर से लगी कि क्या नहीं की। बोलने का मतलब क्या है, अच्छे से आज 12 रबीउल अव्वल का पहला मंगल है, पहला वो है। आप सब लोगों को मुबारक हो और जो भी पढ़ना चाह रहे वो पढ़ सकते। जो अपनी मुरादें हर मुराद बोले ना ये बोल के वो गिना के नहीं, गिनने की बात ही नहीं है। अपने हर जायज़ मकसद के लिए आप दस्तर अल्लाह समद बस अव्वल आखिर पहले दरूद शरीफ पढ़ लेना,
जितनी बार पढ़ सकते हैं आप, 11 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ो। शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पेश करके एक मुट्ठी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर उसे मिला देना, और दरूद पढ़ के भी मिला देना। मिला देने के बाद में अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद 11,000 होना। ये तो मेरे 2,000 है, 11,000 होना। 11,000 होने के बाद में आप जो भी शीरनी रखते, आप शक्कर रख, शीरनी मतलब शक्कर रखो, आप अपने पास जो है वो रखो भाई। अल्लाह में कोई चीज़ की पाबंदी नहीं रखा आपका, नहीं ये होना तो होना, बल्कि नहीं। जब 11 मंगल पूरे हो जाते ना आपके, तो उसके बाद में आपके पास जो भी साखत हो सकती है, आपकी कितनी गुंजाइश है, आपके आप ही पका सकते। पका के बच्चों को खिला लो, मासूम बच्चों को किसको भी खिला लो, उनके नाम से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अपनी जायज़ मकसद का जो भी होगा ना वो अदा कर देना। बस यूट्यूब फैमिली हमें को इजाज़त दीजिए कि अभी मैं क्या बोल सकती, मैं इतना बोलना था मैं बोल दी। अब अगर कुछ में गलत हो तो मेरे को कमेंट में करिए, कमेंट करके बोलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितनी पाकीज़गी करेंगे आप, हर एक टाइम की नमाज़ पढ़ो आप, दूसरे टाइम की पाबंदी अपने आप हो जाती। आप एक ही टाइम की नमाज़ अदा करके देखिए तो आपको क्या होता, मानो आपके हर चीज़ का ख्याल रखने की आदत बन जाती। कपड़े अच्छे रखने की, आप एक टाइम की नमाज़ पढ़े ना तो दूसरे टाइम नहीं नमाज़ पढ़ना है, ये कपड़े ऐसे है, ये ऐसे है, बल्कि आप अपने आप से साफ़ सुथरे में आ जाते। दूसरे टाइम की नमाज़ की भी फ़िक्र हो जाती, दूसरा पढ़े तो तीसरे टाइम की फ़िक्र हो जाती। सिर्फ आप एक बार मेरे मालिक के सामने झुक के देखिए, बस उसके बाद अपने आप से कोई आपको बोलने की नौबत ही नहीं आती। इंशाल्लाह फिर ऐसे ही थोड़ा और टॉपिक पे मैं बाद में बात करूँगी। जो टॉपिक मैं कर सकती हूँ उतना कर ली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।